பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. ருத்ரனை சொல்லாததேன், தூக்க மரணங்களும் துரிய சமாதியும். பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்ரர் என்று திரிமூர்த்திகளை சொல்வதே வழக்கம். முத்தொழிலை சொல்வதென்றால் அதுதான் பொருத்தமும். அப்படி இருக்க இங்கே ருத்ரனை விட்டுவிட்டு இந்திரனை ஏன் சொன்னார்? இங்கே ஆச்சாரியாளுடைய உத்தேசம் திரிமூர்த்திகளுக்கு மேலே அம்பாள் என்று காட்டுவதில் இல்லை. அதைத்தான் ஆரம்ப ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் 2லுமே சொல்லியாச்சே. மகா பெரிய தேவாதிகளாலும் திருவடி தொழப் பெறுபவள் அம்பாள் என்று பொதுப்படையாக சொல்வதுதான் இங்கே உத்தேசம். அதனால் சர்வலோக ராஜாவாக பரிபாலிக்கும் விஷ்ணு, தேவலோக ராஜாவான இந்திரன், அந்த தேவர்களெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் என்றால் யாரிடம் முதலில் போய் நிற்பார்களோ அந்த பிரம்மா ஆகிய 3 முக்கியமான தேவர்களை சொல்லி இருக்கிறார். இந்திரன் தேவராஜா என்பதோடு அஷ்டதிக்பாலர்களிலும் ஒருத்தன். கிழக்கு திக்கை பரிபாலிக்கிறவன். திக்பாலகனான அவன் இருக்கிறான் என்றால் லோக பரிபாலனம் நடக்கிறது. இது ஸ்திதி காலம் என்று உறுதியாகிறது. இது ஸ்திதி நீராஜனம். அதனால் சம்ஹார ருத்ரனை சொல்லவில்லை என்று ஒரு காரணம் சொன்னேன். இன்னொரு காரணமும் உண்டு. அது தத்துவார்த்தமானது. என்னவென்றால் சத்வ, ரஜஸ், தமஸ் இந்த 3ம் கடந்த நிர்குணம் என்று 4 இருப்பதில் சிருஷ்டி ரஜஸ் பிரம்மா, ஸ்திதி சத்வம் விஷ்ணு, சம்ஹாரம் தமஸ் ருத்ரன், துரியம் நிர்குணம் பிரம்மம் என்று ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் ஒவ்வொரு மூர்த்தி என்று இருக்கிறது. 4வதாக சொன்ன துரியம் என்பது காரியமில்லாத நிலை. அங்கே நிர்குணம் என்பது அந்த வார்த்தையே காட்டுகிறார் போல குணமில்லாதது. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களே ஜீவன் விஷயத்திலே ஜாகிரத், விழிப்பு, ஸ்வப்ன, கனவு, சுஷுப்தி, நித்ரைகளாக இருக்கின்றன. ஜீவன் தன் ஒரே மனசை வைத்துக்கொண்டு பல பேரை, ஊரை, காரியங்களை கல்பித்து கனா காண்கின்ற ஸ்வப்னாவஸ்தைதான் சிருஷ்டி. அவன் விழிப்பு நிலையில் ஜாகிரதவஸ்தை என்பதில் லோக விவகாரங்களை நடத்துவது ஸ்திதி. எல்லாம் அடங்கி போய் தூங்குகிற சுஷுப்தி சம்ஹாரம். அப்படி இவன் தூங்கும் போதும் தூங்காமல் உள்ளுக்குள்ளே எதிலும் பட்டுக்கொள்ளாமல் பரமசாந்தமாக ஒரு உயிர் மூலம் இருக்கிறதே, அதுதான் துரியம். துரியம் என்றால் 4வது என்று அர்த்தம். மற்ற 3 நிலைகளுக்கு மேலே, உள்ளே, அடியிலே எல்லாம் இருக்கிற, ஆனாலும் பரம அஷடுகளான நமக்கு அடியோடு தெரியாத 4வது நிலை சதுர்த்தம் என்றே. அதை நமக்கு புரிகிற பாஷையில் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் சொல்கிறது. ஜாகிரத், ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி என்பவை ஒரு ஜீவன் சமாச்சாரம். பிண்டத்தில் மைக்ரோகாசம் என்ற இத்துணூண்டு தனி மனுஷ லோகத்தில் இந்த 3 சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்கள். அண்டம் என்ற மேக்ரோகோசமாகிய
மகா பெரிய லோகத்தை நடத்தும் ஈஸ்வரனின் சமாச்சாரம். துரியம் மட்டும் இரண்டுக்கும் பொது. இரண்டுக்கும் ஒரே துரியம்தான். சகுண பிரம்மமான ஈஸ்வரனுக்குள்ளே ஆதார சத்தியமாக எந்த துரியம் ஒரு குணமும் காரியமும் இல்லாமல் நிர்குண பிரம்மம் என்று இருக்கிறதோ சாக்ஷாத் அதுவேதான் ஒரு ஜீவனுக்குள்ளே மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் ஆதாரமான ஆத்மா என்று இருப்பது. இந்த மெட்டபிசிக்ஸ் எல்லாம் எதற்கு சொல்லி கஷ்டப்படுத்துகிறேன் என்றால், சம்ஹாரம் என்பதுதான் வெளிப்பார்வைக்கு அப்படி தோன்றாவிட்டாலும் துரியமான பிரம்மநிலைக்கு கிட்ட இருப்பது என்று காட்டத்தான். ஒரு ஜீவன் துரியமான சமாதி நிலையிலே எப்படி மனசடங்கி சாந்தமாயிருக்கிறானோ அந்த மாதிரி ஜாகிரத்திலோ ஸ்வப்னாவஸ்தையிலோ இல்லை, சுஷுப்தியிலேதான் இருக்கிறான். சாந்தமாயிருக்கிறோம் என்ற ஞானத்தோடு அந்த சாந்தத்தை அவன் ஒரு சத்திய அனுபவமாக சமாதியில் தான் பெறுகிறானே தவிர சுஷுப்தியின் சாந்தத்தில் இந்த ஞானமும் அனுபவானந்தமும் இல்லை. ஆகவே இந்த இரண்டும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஸ்திதிகள் என்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனாலும் கூட ஒரே பரபர ஒரே அடியாக மனசின் பிடுங்கல் என்றிருக்கிற ஜாகிரத சொப்பனங்களோடு கம்பேர் பண்ணும்போது சுஷுப்தி தான் துரியானுபவத்திற்கு கிட்டே இருப்பது. இதையே பிரபஞ்ச ரீதியில் விஸ்தாரம் பண்ணி பார்க்கும்போது சம்ஹாரம் என்ற பெயரில் ஜீவர்களுக்கு தற்காலிக சாந்தி கொடுக்கும் ருத்ரன்தான் சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மா, ஸ்திதிகர்த்தாவான விஷ்ணு ஆகியவர்களை விட சாஸ்வத சாந்தி கொடுக்கும் பரபிரம்மத்திற்கு கிட்டே இருப்பவன். அந்த பரபிரம்மத்தை தானே சிவம் என்று சைவ சாக்த சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருப்பது. ஆனபடியால் தான் ருத்ரனையே சிவன் சிவன் என்று பொதுவில் வித்தியாசம் பார்க்காமல் சொல்வதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவ்விஷயமாக அம்பிகையை தொடர்புறுத்தி தெய்வத்தின் குரல் முதற் பகுதியில் கருப்பும் சிவப்புமான காமாட்சி, காமாட்சியின் கருமை என்ற உரைகள் பார்க்க, ருத்ரன் சம்ஹாரமூர்த்தி, ஈஸ்வரன் திரோதானம் என்ற மாயா காரியத்திற்கு மூர்த்தி, சதாசிவன் அல்லது சிவன் அனுகிரகமூர்த்தி, அதாவது மோட்சானுகிரகமூர்த்தி. அதற்கும் மேலே கிருத்தியம் எதுவுமில்லாத பிரம்மஸ்வரூபமான சிவம் என்றெல்லாம் விஷயஜர்கள் பாகுபாடு பண்ணினாலும் லோக வழக்கிலே ருத்ரன், ஈஸ்வரன், சிவன், சிவம் எல்லாம் ஒன்று என்றுதான் எண்ணம் இருக்கிறது. ஆனால் பிரம்மா, விஷ்ணு என்றால் அவர்களை அந்தந்த மூர்த்தியாக மட்டுமே நினைக்கிறோம். வேறே எந்த மூர்த்தியோடும் ஒன்றாக நினைப்பதில்லை. சுவாமிக்கு சொன்னதேதான் அம்பாளுக்கும். பரபிரம்மத்தின் பூர்ண சக்தியாக இருக்கப்பட்ட பராசக்தியை நம்முடைய ஸ்தோத்திர தேவதையான காமேஸ்வரி அந்த முழுமுதல் சக்திதான். அவளை ருத்ரபத்னியான பார்வதியாகத்தான் வித்தியாசமில்லாமல் நினைக்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. சரஸ்வதியாகவோ லக்ஷ்மியாகவோ நினைக்கிறதில்லை. சௌந்தர்ய லகரியிலேயே பராசக்தியை ஹிமகிரி சுதே, துகினகிரி தனையே என்பது போல பார்வதியின் அநேகம் பெயர்களில்தான் கூப்பிட்டிருக்கிறதே தவிர சரஸ்வதியே, லக்ஷ்மியே என்று கூப்பிடவில்லை. விஷயம் என்னவென்றால், ருத்ரனுக்கே சிவசாமியம், சிவனோடு சமநிலை பிரம்ம விஷ்ணுக்களுக்கு இல்லை. இங்கே அம்பாளின் பாதத்தில் நீராஜனமாக கிரீட்டம் படிய நமஸ்காரம் செய்யும் தேவதைகளை சொல்ல ஆச்சாரியால் நினைத்திருக்கிறார். அப்போது அவளுடைய பதியான சிவனை அப்படி சொல்வது முறையில்லை, லோகத்தின் ஒழுங்குமுறைக்கு அது சரியில்லை என்று நினைத்திருக்கிறார். உத்தர பாகத்தில் முழுக்க காவிய ரசங்களையே கொடுத்து ஸ்லோகங்கள் பண்ணும்போது வேண்டுமானால் பிரணய கலகத்தில் ஊடலில் பரமசிவனே பராசக்தியின் காலில் விழுவதாக சொல்லலாமே தவிர, இந்த பூர்வ பாகத்தில் தத்துவத்திற்கும் தந்திரத்திற்கும் பிரதானியம் கொடுத்து பண்ணிக்கொண்டு போகும்போது அப்படி சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. முதல் ஸ்லோகத்திலேயேதான் அவள் பெருமையையும் அவர் சிறுமையையும் பளிச்சென்று சொல்லியாயிற்றே. அவளுடன் சேர்ந்தால்தான்
அவர் அசையவே முடியும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் அவளுடைய ஒரு பாத ரேணுவை கொண்டுதான் அவர் சம்ஹார கிருத்தியமே பண்ணுவது என்று சொல்லியாயிற்றே. இன்னமும் சும்மா சும்மா அவரை அவளுக்கு கீழ் லெவலில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்றுதான் இங்கே சிவனை சேர்க்காமல் சிவசாமியமாக நினைக்கப்படும் ருத்ரனையும் சேர்க்காமல் முகுந்தனும் பிரம்மாவும் இந்திரனும் நமஸ்கரிப்பதாக சொல்லிவிட்டிருக்கிறார். மேலெழப் பார்த்தால் நான் சொன்னதற்கு வித்தியாசமாக ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 25 சிவனும் தான் அம்பாள் பாதத்தில் நமஸ்கரிக்கிறார் என்று ஸ்பஷ்டமாக சொல்வதாக தோன்றும். உன் பாதத்துக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டால் போதும், அதுவே திரிமூர்த்திகளுக்கும் பண்ணினதாகி விடுகிறது. எப்படி என்றால், உன் பாதத்தில் அவர்கள் தங்கள் சிரசை வைத்து அதற்கும் மேல் தங்கள் கைகளை அஞ்சலியில் கூப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனபடியால் உன் காலில் பண்ணும் அர்ச்சனையே அவர்களுடைய சிரசுக்கும் பண்ணியதாக ஆகிவிடுகிறது என்று அங்கே வருகிறது. அப்படியானால் சிவனும் தானே அம்பாளுடைய நமஸ்காரக்காரர்களில் ஒருத்தராவதாக தெரிகிறது. ஆனால் ஸ்லோக வாசகத்தை கவனமாக பார்த்தால் அங்கே ருத்ரனுக்கும் சிவனுக்கும் சாமியம் சொல்ல கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்காமல் திரிமூர்த்திகளில் ஒருத்தர் மட்டுமேயான சம்ஹாரமூர்த்தியைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது என்று தெரியும். அம்பாள் பாதத்தில் நமஸ்கரிக்கும் திரிமூர்த்திகளை அவளுடைய சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் மூன்றில் ஒவ்வொன்றில் தோன்றியவர்களாக மட்டுமே கிளியராக சொல்லி இருக்கிறது. திரையாணம் தேவானாம் திரிகுண ஜனிதானாம் தவ சிவே. அம்பாளுடைய முக்குணங்களில் தமசில் ஜனித்த ருத்ரனை பற்றி தான் இங்கே பேச்சு. அவளுடைய குணத்தில் பிறந்தவர் என்றால் அவளுக்கே பிறந்த குழந்தை மாதிரிதானே. அந்த குழந்தை அம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணுவதும் நியாயம்தானே. பதிஸ்தானம் பெற்ற பரமசிவன் நமஸ்கரிப்பதாக இல்லை என்பதற்கே சொன்னேன். திரிகுணங்களில் தோன்றிய மூவரான திரிமூர்த்திகளின் பூஜையும் அம்பாள் பூஜையிலேயே அடக்கம் என்ற ஐடியாவை சொல்ல நினைத்ததால் அங்கே சிவனோடேயே சமமாக நினைக்கப்படும் ருத்ரனை சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை. பொதுவாக மகா பெரிய தேவர்களும் அம்பாளை பூஜிக்கிறார்கள் என்ற ஐடியாவை டெவலப் பண்ணும் போதோ அப்படி நிர்பந்தமில்லாததால் சிவன், ஈஸ்வரன், ருத்ரன் என்று எந்த பெயரையும் போடாமல் முகுந்த, பிரம்ம, இந்திர என்று போட்டுவிட்டார். இங்கே இருப்பவர்கள் மகா பிரளயத்தில் இல்லாமல் போய்விடுகிறார்கள். அப்போதும் இருக்கிற ஒரே ஒருவர் இங்கே இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்று 37வது பகுதியான குருவருளும் திருவருளும் தொடரில் மந்த்ராலய மகான் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள், குருராஜர் என்று எல்லோராலும் வணங்கப்படுபவர், அவருடைய கருணை வெள்ளத்திலே நான் எப்படி மூழ்கி எழுந்தேன் என்பதை இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். அவருடைய கருணையை விவரிக்க 2 வாரங்கள்லாம் போராது, 2 வருஷம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான சில நிகழ்வுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். அத்வைத்த
சித்தாந்தத்தை ஃபாலோ பண்ணுற குடும்பத்தில் பிறந்து விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவாளோட வீட்டில் வளர்ந்து துவைத்த சித்தாந்தத்தினுடைய குருவான குருராஜருடைய பக்தனாக நான் இன்னைக்கு கவிக்கண்ணன் இருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்தான். அது எம்மதம் சம்மதம்லாம் சொல்லலாம், அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அப்படி ஒரு அமைந்தது எனக்கு. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1980க்கு முன்னாடி எனக்கு அவ்வளவு ராகவேந்திர சுவாமியை பற்றி தெரியாது. அப்போ எங்கள் சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் அவர் வீட்டில் இந்த ராகவேந்திர சுவாமி படம் வச்சு அவர் சேரில் வச்சு அதை தினம் பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு வருவார். அப்போ ஒரு சமயத்தில் ஒரு சபாவில் மந்த்ராலய மகான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ராமா ஒன்று போட்டார். அந்த ட்ராமாவுக்கு நான் போயிருந்தேன். அந்த ட்ராமாவில் தான் தெரியும் ராகவேந்திர சுவாமிகள் மந்த்ராலய மகான் அப்படிங்கிறது. அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக புரந்தரதாஸ் சந்தானம்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தான் போடுவார் புரந்தரதாசர் கதை, அப்புறம் ராகவேந்திர சுவாமிகளோட கதையெல்லாம் எடுத்து அந்த காலத்தில் போடுவார். அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு ராகவேந்திர சுவாமி கிட்ட வர ஆரம்பிச்சுது. அப்போல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ராகவேந்திர சுவாமிகளோட மடம் கோடம்பாக்கத்தில் வடபழனி தாண்டி இருக்கக்கூடிய தசரதபுரம்ங்கிற ஊரில் ராமா ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல அங்கே இருக்கிற ராகவேந்திர மடம் தான் எனக்கு தெரியும். அங்கே வாரம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு டிவிஎஸ் 50 வச்சுன்னு போயிட்டு வருவேன். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே இருக்கிற பட்டர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பெரிய படம், அது 3 அடிக்கு 2 அடி ராகவேந்திர சுவாமியோட படம், அருமையான படம். அந்த மாதிரி படம் இன்றைக்கி கிடைக்கவே கிடைக்காது. அது கொண்டையராஜன் அவர் வரைஞ்சது, ரொம்ப அபூர்வமான படம். அது சிரிச்சுண்டு அந்த மாதிரி ராகவேந்திரர் பார்க்கவே முடியாது. அவர் என்கிட்ட ஒரு ரோல் அந்த படத்தை கொடுத்து, நீங்கள் வாரம் தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு என்னவோ இந்த படம் கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு. யாரோ 108 படம் பண்ணி விநியோகத்துக்கு கொடுத்தா 2 தான் மிச்சம், 1 நான் வச்சுட்டுருக்கேன், 1 உங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எல்ஐஜி ஃப்ளாட்டில் கொடுத்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த வீட்டில் நான் சொன்னேன், இவ்வளோ பெரிய படத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறது எனக்கு வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கும் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் சுருட்டி கொண்டு போய் வச்சாலும் பூச்சி அரிச்சிடும், படம் போட்டு வைக்கிறதுக்கும் இடம் இல்லாத இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் என்ன சொன்னார், எங்கிட்டயே இருக்கட்டும், உங்களுக்கு என்றைக்கு சௌரியப்படுதோ அப்போ எடுத்துங்க, ராயர் என்றைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாரோ அன்றைக்கி அவர் வருவார், ஆனால் இது உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி மேலே ஒரு இதில் அலமாரமாக இருந்து அதில் வச்சு விட்டார். இது நடந்தது 1983 வருஷத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் பொங்கல் சந்தர்ப்பத்தில். அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மாதத்தில் நான் அலுவலக சம்பந்தமாக வெளியூர் போகும்படியாக கர்நாடகாவில் இங்கே பிஜப்பூர்லாம் தாண்டி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கேன். அப்போ திடீர்னு எனக்கு அங்கே இருக்கிற என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்னையிலேருந்து எங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ் மூலமாக தகவல் உடனே சேரவும் தகப்பனாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. சரின்னு அங்கேருந்து என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இருக்குமோ அத்தனையும் லாரியில் டாக்ஸியில் அதில் இதுலன்னு சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு மாதிரி பிடிச்சி சென்னைக்கு வந்தாக்க என்னுடைய தகப்பனாருக்கு வயிற்றில் ஏதோ பிளாக்கேடு இருந்து எதுவுமே சாப்பிட முடியாத நிலைக்கு போய் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா வயிற்றுக்குள்ளே பெருங்குடலில் பெரிய ஒரு பிளாக்கேடு இருக்குது, அதை இம்மீடியட்டாக ரிமூவ் பண்ணணும், அது பிள்ளை வந்தால் தான் கையெழுத்து போட்டால் தான் பண்ணுவேன்னு விட்டார் டாக்டர். உடனே அதை ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினோம். பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு டானா ஷேப்பில் வயிற்றில் மார்பிலேருந்து கீழே அடி வயிறு வரைக்கும் கட் பண்ணி ரைட் சைடு ஒரு 4 இன்ச்சு, மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 14 இன்ச்சு வரைக்கும் கட் பண்ணி அது தையெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. சரி, மயக்கமெல்லாம் தெளிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தா திடீர்னு அவருக்கு விக்கல் வந்துடுது. விக்கல் நிற்கவே இல்லை. அதுக்கு உண்டான மருந்து சென்னையில் எங்கேயுமே கிடைக்கவே இல்லை. அந்த விக்கல் ஜாஸ்தியாக என்ன ஆச்சுன்னா தையல் முழுக்க பிரிஞ்சுடுத்து. தையல் முழுக்க பிரிஞ்ச உடனே உடல்லாம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பித்தா என்ன பண்ணுறதுன்னா டாக்டர் பார்த்துட்டு, ஐயோ இனிமேல் உண்மையாக பண்ண முடியாது, இது அந்த புண்ணு ஆறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் தைக்கிறதுங்கிறதும் நடக்கிற காரியம் இல்லை, இது கடவுளாக காப்பாற்றினா தான் உண்டு, நீங்கள் சுவாமியை வேண்டிங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் நேராக வீட்டுக்கு ராயர்கிட்ட வேண்டினேன், உங்கள் படத்தை கொண்டு வரலங்கிறதுக்காக எனக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட்டா? அப்பாவை நல்லபடியாக தயவு பண்ணி கொண்டு விடுவாங்க வீட்டுக்கு, எங்கள் அம்மாவுக்கு மங்கல்ய பிச்சை கொடுங்க, உமக்கு என் மேலே ஏதாவது கோபம் வந்தால் எனக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுங்க, அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு வேண்டின்னு நான் வந்துவிட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் டாக்டர் சொன்ன கெடு பிரகாரம்
24 மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ன வேணாலும் ஆகலாம். நான் யாராவது இருந்தால் சொல்லி அனுப்புங்க, நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் அன்றைக்கும் நான் போகல, அதுக்கு அடுத்த நாளும் போகல. இது திங்கள் செவ்வாய் புதன் போவே இல்லை. புதன்கிழமை சாயங்காலம் என்னுடைய மைத்துனர் வந்தார். வந்து, உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா, அப்பாவுக்கு வந்து விக்கெல்லாம் நின்றுடுத்து. அப்பா எல்லாருமே அவரை இனிஷியல் தான் சொல்லுவா, டிகேஆர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. சின்ன குழந்தையிலேருந்து டிகேஆருங்கும், சில குழந்தை டிகேஆர் தாத்தான்னு வேற சொல்லும். இது நடந்தபோது அவருக்கு 67 வயசு. அது மாதிரி டிகேஆருக்கு வந்து விக்கெல்லாம் நின்றுடுத்து. இன்றைக்கி வந்து அந்த டாக்டருக்கு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு ஸ்ப்ரே ஒன்று வந்திருக்கு. அந்த ஸ்ப்ரேயை நல்லா அடித்து விட்டாலே அந்த பேஸ்ட் மாதிரி அந்த தையல் போட்ட இடத்துல அப்படியே ஒட்டின்னு விடுமா. இன்றைக்கி 11 மணிக்கு பண்ண போகிறார் அப்படின்னு. சரி, நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன். 11 மணிக்கு அவருக்கு அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த பேண்டேஜ் மாதிரி அதை பண்ணி ஆஸ்பத்திரியில் அதில் வந்து வார்டுக்கு மெதுவாக கொண்டு வந்தார். ஒரு 10 நாள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தார். அங்கே நிறைய பேர் உபகாரம் பண்ணால் அந்த சமச்சரத்தில் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவா. எத்தனையோ பேர்னு அது கணக்கில் அடங்காத பேர்லாம் ஹெல்ப் பண்ணால். இது முடிஞ்சது, பேண்டேஜெல்லாம் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவரை மாடியில் 2வது மாடியில் தான் ரூம் கொடுத்துருந்தது. வேடிக்கை என்னென்னா, அவர் வீல் சேர்லையோ ஸ்ட்ரெச்சர்லையோ இறங்கி வரல, தானாகவே படியில் இறங்கி கீழே வந்து காரில் ஏறி வீட்டுக்கு வந்தார். அதை பார்த்த டாக்டரே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டார். ஆச்சரியம் வேறு அவருக்கு, எப்படி இவருக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெவலப்மெண்ட் என்னன்னாக்கா, அது பயாப்சியில் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர்ன்ட்டா. இது வந்து பிட்வீன் டெவில் அண்ட் டீப் சீங்கிற கதையாகிடுது. அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்னார், நான் இதுக்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணேன்னா அந்த காலத்திலே 2 லட்சம் 3 லட்சம் ஆகும், அதனால் நீ வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் வேணா ட்ரை பண்ணுன்னார். அப்போ என்னுடைய மாமனார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆனரரியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருக்கு அங்கே பெரியவா எல்லாரையும் நன்னா தெரியுன்றதுனால அவருடைய சிபாரிசின் பேரில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு 6 மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாவா. என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா, இந்த வயசில் எதுவும் வேண்டாம், வெறும் கேப்சியூல் தான். வாரத்துக்கு 2 நாள் 2 கேப்சியூல். அப்புறம் 2 மாதம் கழிச்சு வாரத்துக்கு 2 நாள் ஒரு கேப்சியூல். அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு கேப்சியூல். அப்புறம் 15 நாளைக்கு ஒரு கேப்சியூல். அப்படியே சொல்லி 1 வருஷம் கழிச்சு இவர் எல்லாம் சரியாயிடுத்து. இனிமேல் எதுவுமே இல்லை, இவர் இனிமேல் கேன்சரே வராது, இவர் நன்னா இருப்பார்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். ஒரே வருஷத்தில் ரொம்ப நன்னா வந்துவிட்டார். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த ராயருடைய கருணையினால் அப்பா அதுக்கப்புறம் 27 வருஷம் அப்பா திடகாத்திரமாக இருந்து 95 வயசு முடிஞ்சு 96வது வயசில் தான் அவர் வந்து பரமபதத்தை அடைந்தார். இது வந்து உலக மகா அதிசயம் அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து இது நம்பிக்கைக்கு அவளுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து தான் இது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் உடனே என்ன பண்ணோன்னா, அது மார்ச் மாதத்தில், இது பிப்ரவரி மாதம் நடந்தது 10 தேதிக்கெல்லாம். மார்ச் மாதத்தில் யுகாதியும் போது நான் போய் அந்த கோவிலேருந்து ராகவேந்திர சுவாமியோட படத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை ஃப்ரேம் பண்ணி ஆற்றுல வச்சு பூஜை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அது வந்து இன்னி வரைக்கும் அவர் தான் இங்கே இருந்துட்டுருக்கார். பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக வீட்டில் இருந்து எங்களுக்கு அருள் பண்ணின்னு இருக்கார். எங்களை காக்கும் தெய்வமாக இருக்கார். எங்களுக்கு 2 பேர் தான். ஒன்று காஞ்சி மகாபெரிவா, 2வது ராகவேந்திர சுவாமிகள். 2 பேர் 2 கண்ணாக இருந்து எங்களுக்கு 2 பக்கமும் வந்து பக்க பலமாக இருந்து எங்களை காப்பாற்றின்னு இருக்கா. இது எங்கள் அப்பாவுக்கு பண்ண ஒரு அனுபவம். இது அம்மாவுக்கு என்னென்னா, காலில் 2 முட்டியும் நடக்க முடியாத போயிடுத்து. டாக்டர் சொல்லிட்டா முட்டியெல்லாம் தேஞ்சு போயிடுத்து, வயசாகிடுதுன்ட்டா. அம்மாவுக்கு கிட்டத்தட்ட 75-76 வயசு. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் கூட்டின்னு போயாச்சு. இந்த டாக்டர் வந்து சர்ஜரிலாம் பண்ணால் சரிப்பட்டு வராது அப்படின்ட்டா. அம்மாவுக்கான ரொம்ப வருத்தம். அப்போ தான் எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா, நான் ஆற்றுல ராகவேந்திர சுவாமியோட படம் இருக்குது, அவர்கிட்ட வேண்டிண்டு, பெரிய படத்தை அவர்கிட்ட வேண்டிண்டு, அவரை படம்னே நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம், நம்ம ஆற்றுல ஒருத்தர் தான் அவர். அவர்கிட்ட வேண்டிண்டு ராகவேந்திர மகிமைன்னு ஒரு புஸ்தகம் என்னோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அம்மன் சத்யநாதன் அவர் எழுதினது. ஒரு 5 வால்யூம் வாங்கிட்டு அதை அம்மாட்ட கொடுத்து, இதை படிமா, டைவர்ட் பண்ணுமே அட்டென்ஷன், அதுக்காக படிமான்னு கொடுத்தோம். அம்மா 15 நாளில் படித்து முடிச்சுட்டா. படித்து முடிச்சுட்டு முதல் புஸ்தகம் படித்தா, என்கிட்ட கொடுத்து வச்சுவிட, 2வது புஸ்தகம் கொடுன்னா. 2வது புஸ்தகத்தை தானே கொண்டு போய் தட்டு மாதிரி வச்சு விட்டா. 3வது புஸ்தகம் படித்தா. 4வது ஆச்சு. 5வது புஸ்தகத்தை தானே எடுத்துன்னு வந்து படிச்சுட்டு தானே கொண்டு போய் வச்சு விட்டா. என்னம்மா இது, எப்படி இது நடக்க முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னீங்க, எப்படி நீ வந்து இதுன்னா, இல்லையே கால் வலிலாம் ஒன்றும் இல்லையே, சரியாக படுத்த அப்படின்னா. எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக படுத்த. கால் வலிலாம் சரியாக படுத்தா. அதுலேருந்து அம்மாவும் குருராஜருடைய பக்தையாக போயிட்டா. எல்லாம் குருராஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிட்டாருன்னா, நம்ம ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு சொல்கிறது, அசாத்திய சாதகம் சுவாமி அசாத்தியம் தவ கிம்பதன்.
உன்னால் முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது, எது முடியாதுன்னு நீ சொல்ல, அதனால் என்னோட காரியத்தையும் நீ சாதிச்சு கொடுக்க மாட்டியா? ஏ தயா சிந்தோ ராமோதூத கிருபா சந்தோன்னு சொல்கிறா இல்லையா? அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியுடைய உபாசகராக இருக்கக்கூடிய பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரை உபாசனை பண்ண ராகவேந்திர சுவாமிக்கு அந்த பலம் இருக்காதா? அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைச்சிருத்தோன்னு சொன்னால் எதை வேணாலும் வெல்லலாமே, கவலையே பட வேண்டாமே. இன்று வரை எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு சேம நலங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரகலாதராயருடைய மறுவதாரமான வியாசராயருடைய புனரவதாரமான ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் இந்த க்ஷணம் பரியந்தம் உங்களோட நான் பேசுகிறேனே, பகிர்ந்துக்கிறேனே, இதுவும் அவருடைய கருணையினால் அவருடைய அருணால தான் அப்படின்றது அந்த குருவருளை திருவருளாக மாற்றி எங்களுக்கு மழையாக பொழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குருராஜருடைய கருணையின் சின்னமாக இன்னும் பல நிகழ்வுகளை நாம் வருகிற வாரங்களிலே எப்படி என்னுடைய துணைவியாருக்கு அவருடைய கருணை கிடைத்தது, எனக்கு எப்படி அவர் விளையாடி இருக்கிறார், அதன் பிறகு என்னுடைய மகனுக்கு எப்படி அவர் கருணை புரிந்திருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் வருகின்ற வாரங்களிலே நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதுவரை ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம். 1952 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியில் ஆனந்த தாண்டவபுரத்தில் பெரியவா பஞ்சாயதன பூஜையோட சிறப்பையும் அதோட அவசியத்தையும் எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணினா, அதை கேட்டு பல பேர் பஞ்சாயதன பூஜையை ஸ்ரத்தையா பண்ண ஆரம்பிச்சா. முன்னாலுமே எல்லாரும் நினைமா எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும், அது இருந்தால் கூட அதில் நம்ம கவனக்குறைவனால அதில் ஸ்ரத்த இல்லாத பண்ணாத இருந்துக்கலாம். அவள்லாம் திருப்பி உற்சாகத்தோடு பண்ண ஆரம்பித்தா. அப்படி பூஜை இல்லாதவாள்லாம் இதை வாங்கிட்டு அது மாதிரி பஞ்சாயதன பூஜையை பண்ண ஆரம்பித்தா. இப்படி இந்த பஞ்சாயதன பூஜையிலேயே முருகனையும் சேர்த்துண்டு ஷண்மதத்துக்கும் சேர்ந்து 6 தெய்வங்களையும் நாம் வழிபட்டு பலனை அடையணும் அப்படின்னு பெரியவா அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு 1952 வருஷம் ஜூன் மாதம் தர்மபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. தர்மபுரத்தில் ஒரு பெரிய சைவ மடம் இருக்கு. இந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்தோட அழைப்பை ஏற்று பெரியவா தர்மபுரத்தில் போய் 3 நாளைக்கு அங்கே இருந்தா. ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு. பெரியவாளுக்கு அபரிமிதமான மரியாதைகள்லாம் பண்ணி அங்கே அவளை உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்தோட பல மணி நேரம் பெரியவா தனிமையில் நம்ம சனாதன மதத்துக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னென்ன கைங்கரியம் பண்ணணும், ஜனங்களுக்கு எப்படி பக்தி வளர்கிறதுக்கு என்னென்ன தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணினா. இது உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய பிரயோஜனமாக பிற்காலங்களில் நடைமுறைக்கெல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்படி தர்மபுரம் விஜயத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே நமக்கு முக்கியமாக சனாதன தர்மத்தில் நமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டதில் ஒன்று பூர்த்த தர்மம் அப்படிங்கிறது. இந்த பூர்த்த தர்மம் அப்படின்னாலே குளம் வெட்டுறது, கிணறு வெட்டுறது, இது மாதிரி சோஷியல் சர்வீஸ், சமுதாயத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது பூர்த்த தர்மத்தை சேர்ந்தது. அதில் முக்கியமானது குளம் வெட்டுறது. குளம் வெட்டுறது அப்படின்னா பழைய குளங்கள் இருந்தால் அது தூத்து போய் அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கும், உபயோகம் இல்லாத இருந்திருக்கும். அதை தூர்லாம் வாரி அதை செப்பனிட்டு அதை திருப்பி உபயோகப்படுத்துகிறாப்புல பண்ணுறது. அப்படி குளம் இல்லாத இடத்துல திருப்பி புதுசாகவே குளம் வெட்டுறது, இது மாதிரி தர்மங்கள்லாம் நமது சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லியிருக்கு. காரணம், இன்னைக்கு தண்ணி கஷ்டம் இன்னைக்கு கஷ்டம் அப்படிலாம் என்னெல்லாமோ பேசிக்கிறோம் நாம. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாம இந்த சாஸ்திரம் சொன்னதெல்லாம் புறக்கணிச்சு அந்த தர்மப்படியெல்லாம் எல்லாத்துலையும் சாஸ்திரத்தில் எப்படி எல்லாம் சொல்றது, நீர்நிலைகள் எல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றது. நதியில ஸ்நானம் பண்ண போறதே எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும், நாம அதுல எச்ச துப்பக்கூடாது, அந்த நதியில போறாப்பல நாம மலமூத்திர விசர்ஜனம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இப்படி பலவிதமான சொல்றது. காரணம், இந்த பொல்யூஷன்லாம் இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான், எல்லோருக்கும் உபயோகமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம அதெல்லாம் கவனிச்சோம்னாலே நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வராது. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த பூர்த்த தர்மத்தை திருப்பி உற்சாகமா திருப்பி கிளப்பி விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல விஷயங்கள்லாம் சொன்னா. அப்போ
திருக்கண்ணபுரம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள்ல ஒண்ணும், சௌரிராஜ பெருமாள் அப்படின்னு. அந்த சௌரிராஜ பெருமாளுக்கு முன்னால, கோவிலுக்கு முன்னால திருக்கண்ணபுரத்துல ஒரு பெரிய புஷ்கரணி பெரியவாளோட இந்த பூர்த்த தர்மத்தினால உருவாக்கப்பட்டது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரை சேர்ந்த ரங்கசாமி நாயுடு, கிருஷ்ணசுவாமி நாயுடு அப்படிங்கிற 2 பக்தா, இவா இந்த பக்தாளோட பிரார்த்தனை பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்லி இந்த பூர்த்த தர்மத்துல இந்த திருக்கண்ணபுரத்துல குளம் வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி, அவ அந்த காலத்துல 20,000 ரூபாய் செலவழிச்சு பாருங்க. 52ல 1952ல 20,000 ரூபாய் ஒரு பூர்த்த தர்மத்துக்கு செலவழிச்சிருக்கா அப்படின்னா, அந்த ரங்கசாமி நாயுடு, கிருஷ்ணசுவாமி நாயுடு அவளோட பக்தியை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவளோட அந்த பொருளுதவியில எல்லாருமா சேர்ந்துண்டு அங்க ஒரு பெரிய புஷ்கரணி எடுத்து, அதுக்கு 4 பக்கமும் ஷவர் எல்லாம் வந்து படித்துறையெல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணி, அதை முதல்ல இனாகிரேட் பண்றதே பெரியவாளே நேரம் வந்து அதை பண்ணினா. அந்த திருக்கண்ணபுரத்துல இப்படி ஒரு பூர்த்த தர்மத்தினால பண்ணப்பட்டது. அதே மாதிரி பொறையாறுங்கிற இடம், அந்த பொறையாறுல விஸ்வநாத சுவாமி கோவில், அந்த விஸ்வநாத சுவாமி கோவிலுக்கு முன்னால 1 ஏக்கர் 38 சென்ட், 1 ஏக்கர் 38 சென்ட்ல ஒரு அந்த விஸ்தீரணத்துக்கு ஒரு பெரிய குளம் வெட்டப்பட்டது. அதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, இத ஒரே நாள்ல பண்ணினது, ஒரே நாள்ல வெட்டினது. கார்த்தால ஆரம்பிச்சது, சாயந்தரம் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு குளத்தை வெட்டியாச்சு. முதல்லயே சொன்னேன் 1 ஏக்கர் 38 சென்ட் விஸ்தீரணம் அப்படின்னு. அத்தனாம் பெரிய குளத்தை ஒரே நாள்ல வெட்ட முடியுமா? பண்ணிருக்கா. இதெல்லாம் எந்த கின்னஸ் சாதனையா என்ன சாதனையில சொல்றதுன்னு தெரியல. உலகத்துல இப்படி பெரியவா பண்ணின சாதனை எல்லாமே சாதனை தான், எல்லாமே ரெக்கார்டு தான். என்ன அது வெளியில எத்தனை தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்காது, நம்மளோட குறை. அந்த குறை தீக்கிறதுக்காக தான் போலக்கு சங்கரா டிவி மூலியமா தொலைக்காட்சியில நாம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வாய்ப்பா அமைஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் இதுல கூடுமான மட்டும் எல்லாத்தையும் விடாத ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இது நோக்கமா இருக்கு. அப்படி இந்த பொறையாறுல ரொம்ப பெரிய திருப்பணி. இந்த குளம் வெட்டினா ஒரே நாள்ல வெட்டினான்னு சொன்னா அத்தனாம் பெரிய குளத்தை கிட்டத்தட்ட 1200 பேருக்கு மேல சேர்ந்து மண்வெட்டியை எடுத்துண்டு, அத்தனை பேரும் இதுல ஆம்பளை பொம்பளை, படிச்சவா படிக்காதவா, மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி, ஏழை பணக்காரன், ஒருத்தர் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது. அத்தனை பேரும் பண்ணணும்னே பெரியவா. பெரிய அந்த ஒரு கோடீஸ்வரா இருந்தா கூட, எப்போ முன்னாலே சொன்னோம், அந்த திருக்கண்ணபுரத்துல அவ அந்த நாயுடு 2 பேரும் ஏதோ 20,000 ரூபாய் பணம் கொடுத்தாங்கிறது மட்டும் இல்ல, அவளை வந்து மண்வெட்டியை தூக்கின்னு வெட்டணும். கொஞ்ச நேரமான அவ சரீர பிரயாசம் பண்ணணும். இந்த பூர்த்த தர்மத்தோட முக்கிய லட்சியமே சரீர உழைப்பு இருக்கணும். சிரமதானம் அப்படின்னு சொல்றோம், நம்ம சரீரத்தினால உழைக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்காக தான் இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வலியுறுத்தி பெரியவா சொன்னா. அதுல 1200 பேருக்கு மேல வந்து சேர்ந்த அந்த ஊர். அதுல பெரியவா இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவான்னா, குறிப்பா அந்த ஊர் ஜனங்களே பண்ணணும். இனிமே வெளியூர்ல இருந்து வாடகைக்கு ஆள் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் கண்டிஷன். அதுல வாடகைக்கு ஆள் எடுத்து பண்றதெல்லாம் அங்கப்படாது. வெளியூர்ல இருந்து எல்லாம் வந்து அந்தந்த ஊர்க்காரர்களே பண்ண. காரணம், நம்ம ஊருக்கு, நம்ம ஊர் கோவிலுக்கு, நம்ம குளிக்கிறதுக்கு, நாம குடிக்கிற தண்ணிக்கு அப்படின்னாக்க நம்மளோட உபயோகத்துக்கே நாமளே பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னாலே அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி தானே வரும். அந்த ஒரு நோக்கத்துல தான் போல இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்ல. அப்படி பல பேர் வந்து சேர்ந்துன்னு பண்ண அந்த அதுல இன்னும் என்னென்னலாம் பெரியவா அதுல கொண்டு வரா அப்படின்னு பாருங்களேன். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, ரசிக்க முடியுமா இருக்கு. இப்படி அவாவாலே சிரமதானம் பண்ணணும். அதுல சில பேருக்கெல்லாம் வந்து சரீரத்தால வெயில்ல வேணல்ல உழைச்சு பழக்கம் இல்லாதையும் இருக்கலாம். டெய்லி உழைக்கிற உழைப்பாளிகளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும். உழைக்காதவாளுக்கு அதெல்லாம் சிரமமா இருக்கும். அவளும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான், அவளும் அதை உணரணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் வச்சது. அப்படி பண்றதே அவளுக்கு சிரமம் தெரியாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, பஜன கோஷ்டிகள் அவள்லாம் வர சொல்லி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. வெறுமனை அவாவ அரட்டை அடிச்சுட்டு ஒரு ரொம்ப கதையை பேசிட்டு இந்த குளம் எல்லாம் வெட்டப்படாது. என்ன பெரிய புண்ணிய கைங்கரியமா என்ன பண்றோம். அதனால அதுக்கு பகவான் நாமாவை சொல்லணும். அதுல நாம சங்கீர்த்தனத்தோட இசைக்கே நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் போக்குறது, நம்மளோட சிரமங்கள்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மருந்தா இருக்கு நம்ம கர்நாடக இசை. அது தெய்வீகமானது. அதனால அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணி பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இதோடெல்லாம் பண்ணின்னு இந்த குளம் வெட்டுறாப்புல இருந்தது. இத்தனை உற்சாகம் எல்லாம் படுத்தினத்தினால்தான் போல இருக்கு ஒரே நாள்ல இத்தனை பெரிய குளம் வந்துடுத்து.
இப்படி இந்த பொறையாறுல இந்த குளம் வரத்துக்கு, இந்த பூர்த்த தர்மம் நடக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்தவர் வீரப்ப பிள்ளைங்கிற ஒரு பக்தர். இவர் மாயவரம் அந்த பகுதிகளுக்கு முத்ராதிகாரிகள் சங்க தலைவராக இருந்தவர். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த பொறையாறு அந்த குளம் வெட்டி அந்த திருப்பணி முடிஞ்சோன்னா அன்னைக்கு சாயந்தரம் பெரியவா மடத்திலேருந்து ஸ்ரீகாரியத்தெல்லாம் அனுப்பிச்சு அவளுக்கு பிரசாதம்லாம் கொடுக்க சொல்லி எல்லாம் பண்ணி அவளை கௌரவப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் சொல்றதே அவளை உற்சாகப்படுத்தி 4 வார்த்தை பேசணும். இதே மாதிரி இந்த ஒரு முன்னுதாரணமாச்சுன்னு மற்ற இடங்கள்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றதே பெரியவா சொல்லணும். பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருந்துச்சா. அதில் மடத்து மேனேஜர் சொல்றதே சொன்ன, இந்த வீரப்ப பிள்ளையோட பெரியவாள்கிட்ட இருந்த பக்தி தான் இத்தனாம் பெரிய கோலம் ஒரே நாள்ல வராப்பல இருக்கு. நம்ம புராணங்கள்ல பாக்குறோம். திருவாரூர்ல பார்த்தேன்னா சுவாமி என்ன பண்ண, ராவோட ராவா பூதகணத்தை விட்டு இத்தனாம் பெரிய மண்டபம் 1000 கால் மண்டபத்தை கட்டினா ரத்த பண்ண எத்த பண்ண எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையோ. அந்த புராணங்கள்லாம் சொன்னது சத்தியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு நமக்கு எங்கேயானு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா பண்ண காரியங்கள்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும்லாம். இப்ப கண்ணெதிர்க்க பொறையாறுல ஒரே நாள்ல, அதுவும் கார்த்தால 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் 6 மணி, 12 hours, இந்த 12 மணி நேரத்துல இத்தனாம் பெரிய குளம் வெட்ட முடியுமா ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கான்னா, இப்ப ஏற்பட்ட ஈஸ்வனால ராத்திரியில ராவோட ராவா ஏன் எதைத்தான் கட்ட முடியாது, எதைத்தான் வைக்க முடியாது, எதைத்தான் பண்ண முடியாது, அப்படி ஒரு அதிசயமா இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் திருவலஞ்சுழின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் சுவாமி மலைக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அந்த திருவலஞ்சுழியிலையும் இதே மாதிரி ஒரு குளம் வெட்டப்பட்டது. அதுல கிட்டத்தட்ட 1500 பேருக்கு மேல சேர்ந்துண்டு அநேகமா இந்த கைங்கரியம் எல்லாமே ஒரே நாள்ல பண்ணது, சிங்கிள் டே ப்ரோக்ராம். இப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஊர்ல ஒரு குளம் வெட்டுறது அப்படின்னு இந்த பெரியவா பூர்த்த தர்மத்தை இன்னைக்கு நாம நடைமுறைப்படுத்துறதுன்னு வச்சுனோன்னு வச்சுக்கோ, தமிழ்நாடுல நம்ம ஒத்துட்டு யார்கிட்டையும் கையேந்தி தண்ணிக்கு நிற்கவே வேண்டாம், ஒரு கஷ்டமும் பட வேண்டாம். அவளுக்கு நம்மளோட சாஸ்திரமே, நம்ம சனாதன மதத்துல ஒரு முக்கியமானது என்னன்னா அவாவா தேவி அவாவாலே பார்த்துடணும். எல்லாம் செல்ஃப் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்றோமே, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு பலவிதமான யுக்திகளா இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் காரியத்துல இறங்கி மூழ்கி பார்த்தாதான் அதோட கஷ்ட நஷ்டங்கள் தெரியும். அப்பதான் அது ஒரு படிப்பினை அனுபவம், ஒரு பாடம், அனுபவம் பாடம்னா என்ன, அதை நாம அனுபவிச்சு பண்ணி பார்த்தாதான் அதுல உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சு நமக்கு ஒரு படிப்பினை தெரியும். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது மாதிரி நடக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். அப்படி இல்லைன்னாக்க நம்மளால அடுத்தவா கஷ்டத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, நமக்கு கஷ்டம் வரத்தையும் தாங்க முடியாது. ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தாலும் உடனே அப்படியே பிரமாதமா சோர்ந்து போயிடுறோம், ஒரு தற்கொலை வரைக்கும் போயிடுறது. அதெல்லாம் இல்லாத இருக்கணும்னா கஷ்ட நஷ்டங்களை சேர்த்து நாமள அனுபவிச்சுட்டே இருந்தாதான். பெரியவா மடத்துல பார்த்தேன்னா, காஞ்சி மடத்துல இப்பதான் பூஜை அப்பதான் பூஜை அது இது மாதிரிலாம் ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்க மாட்டா. எப்ப வேணா பூஜை நடக்கும், எப்ப வேணா எது வேணா நடக்கும். அப்படி நடக்கிறதே பெரியவா நாள்ல என்ன பண்ணுவார், ஒரு நாளைக்கு 10 மணிக்கே பூஜை பண்ணுவா, ஒரு நாளைக்கு 1 மணி வரைக்கும் ஸ்நானத்துக்கே போயிருக்க மாட்டா, அதுக்கப்புறம் பூஜை ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் 4 மணி ஆகும். இப்படி எல்லாம் ஒரு இர்ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டைமா இருக்கும். ஒருத்தராலையும் கணிச்சு சொல்ல முடியாது, ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. பெரியவா இன்னைக்கு இந்த டயத்துக்கு இது பண்ணாலா, நாளைக்கு இதே டயத்துக்கு இதுதான் பண்ணுவா அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்க முடியாது. இப்படி எல்லாம் நடக்கும். அதுவும் பெரியவா கையால பூஜை ஆகி பெரியவா பண்ற பூஜையை தரிசனம் பண்ணி அவ கையால தீர்த்த பிரசாதம்லாம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோட காத்துட்டு இருப்பா. எல்லாரும் ஒட்ட தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாதான் வருவா பக்தியில. ஏன்னா அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் தீர்த்தம் வாங்கிக்கணும்னா தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாத காலங்காலத்திலேருந்து உபவாசம் இருந்து அந்த முதல்ல இந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் தீர்த்தம் வயத்துக்குள்ள போய் அது நம்மளோட வியாதிகள் தோஷங்கள் பாப்பங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கினப்புறம் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயமா அதை ஒரு மகிமையா வச்சுருக்கிறதுனால எல்லாருமே அப்படிதான் வருவா. இப்படி எல்லாம் வரத்தே பல பேருக்கு சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து வயசானவங்கலேருந்து எல்லாரும் வரா. எல்லாரையும் தாங்குமா சரீரம், அத்தனை நேரம்லாம் சாப்பிடாத. இது பல பேருக்கு சில பேருக்கெல்லாம் இடைஞ்சலா இருக்கும், கஷ்டமாவும் இருக்கும். ஆனா கூட இதோட பெருமையை தெரிஞ்சுன்னு எல்லாரும் வரத்தான் வருவா. அப்படிலாம் நடக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மேனேஜர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டயத்துக்கு போறா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு டயத்துக்கு போறா, இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. அதனால பெரியவா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு பண்றது, இந்த டயத்துல என்னென்ன பண்றதுன்னு வச்சுட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அப்படி சொல்றதே அவர் என்ன பண்ணார், இன்னொரு ஏதோ ஒரு மடம் அதை பத்தி சொல்லி அங்கெல்லாம் கூட அப்படிதான் நடக்கிறது, அழகா நடக்க, அந்தந்த டயத்துக்கு அது நடக்கிறது.
இங்கேதான் அது மாதிரி இல்லை, ஒன்றும் ரெகுலரா இல்லை, அதனால பெரியவா இங்கேயும் அது மாதிரி பண்ணினா தேவையில்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ அவ அப்படி பண்றாங்கிறதுனா நாமளும் அப்படி பண்ணணுங்கிறியோ, அப்போ எல்லாரும் அங்கேயே போக சொல்லேன்னா. அது சௌரியமா இருந்தா அங்கேயே போட்டுமே அப்படின்னா மேனேஜருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அப்ப என்ன பெரியவா அலட்சியத்துல சொல்றாளா? அலட்சியத்துல சொல்லல, பின்னால சொல்ல போற வார்த்தை தான் பெரியவா ஏன் இப்படி பண்றாங்கிறதுக்கு நமக்கு உணர்த்த போறது. பெரியவா சொல்றா, இங்க வந்தாக்க இப்ப சாப்பாடு கிடைக்குமா? இந்த பூஜை ஆகி பிரசாதம் வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் ஆகாரம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் இவ பசியா இருக்க வேண்டியிருக்கு. நான் வேணும்னு தான் பண்றேன். இங்க வந்தாலும் பசின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கட்டுமே. அந்தந்த வேலைக்கு நமக்கு வயிற்றுல ஆகாரம் போடலன்னா, சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா நம்ம எவ்வளவு தவிக்கிறோம், நம்ம எவ்வளவு சிரமப்படுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு எப்போ புரியும் அப்படின்னார். வீட்டுல வேலைக்கு டான்னு சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு வீட்டுல சௌக்கியமா உட்காந்தோம்னா நமக்கு அந்த தெரியுமோ? அந்த சிரமம் தெரியாது. அப்படி நமக்கு அந்த சிரமம் தெரியாதனாலே யாரானு வீட்டுல வந்து அம்மா தாயே பசிக்கிறது அப்படின்னு பிச்சைன்னு கேட்டா நமக்கு அவளோட அந்த பசியோட கொடுமையை நம்மளால உணர முடியாது. உடனே எடுத்துன்னு வந்து போடணும் அப்படின்னு உடம்பு பறக்காது. ஏன்னா நமக்கு பசின்னா என்ன, அதோட கொடுமை என்னன்னு தெரியாது, நாம அனுபவிச்சதில்லை. அப்படி அனுபவிக்கணும் அந்த பசின்னா என்ன கொடுமை, அது எவ்வளவு சிரமம்ங்கிறது இங்க வந்தான அவ தெரிஞ்சுக்கட்டும். அப்படி தெரிஞ்சுட்டால்தான் நாளைக்கு யாரானு பசிக்கிறவாளை பார்த்தா, பசின்னு பார்த்தா இவாளுக்கு உடனே ஓடி போய் அவளுக்கு சாதம் போடணும், அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணணுங்கிற ஒரு பரோபகார சிந்தனை வரும். அந்த நல்ல எண்ணம் வரணும், அந்த நல்ல காரியம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இங்க காய போறேன், வேணும்னு தான் பண்றேன். எனக்கு மட்டும் தெரியாதா, வரவாளுக்கெல்லாம் தாங்காது, பசிக்கும் வசிக்கும்னு எல்லாம் இருக்கும். அவ வீட்டுல சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கிறது, இங்கேயும் இந்த அனுபவிக்கிறது. மடத்துக்கு வருவானே, என் மடத்துக்கு வந்தா அவளைக்கு சாப்பாடு காஃபி இந்த டயத்துக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு அந்தந்த டயத்துக்கு தான் வருவா. ஓ 12 மணிக்கு தீர்த்த பிரசாதம், 1 மணிக்கு சாப்பாடா, அப்போ 1 மணிக்கு போனா போறோம் அப்படின்னு தான் தோணும். இதுன்னா அப்புறம் ஹோட்டல் ஆயிடும். அதனால இங்க மடம்னா இப்படித்தான் இருக்கும். இங்க ஜனங்களுக்கு இங்க சௌக்கியத்தை காமிக்கிறதுக்காக இல்லை. சிரமம்னா என்ன, அதெல்லாம் அதுக்கு ஜனங்களுக்கு பழகணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வேணும்னு தான் பண்றேன் அப்படின்னே சொல்றேன். அப்படின்னா அந்த பெரியவாளோட கருணை என்ன சொல்றது, நாம அந்த சிரமத்தை புரிஞ்சுட்டு அடுத்த வாளுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம் இருந்தது, என்ன ஒரு கருணை இருந்தது, பொறுப்பு இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் காமிக்கிறது. அப்படி இல்லாம் இந்த பூர்த்த தர்மத்தையும் எதுக்காக சொல்ல வந்தீங்கன்னா, நாம இனிமே மெஷினை வச்சுன்னு அதை வச்சுன்னு பண்றதை விட எல்லாருமே அவ உடல் உழைப்பால பண்ணினோம்னாலே அதோட பெருமையே தனி. நீங்க என்னதான் ஒரு மெஷினை வச்சு இத்தனையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொட்டுறதை விட நம்ம கையால ஒன்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை பார்த்தாலே ஒரு பெருமையா இருக்கும். அந்த ப்ரைடு அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு இந்த மெஷினரி எல்லாம், இந்த விஞ்ஞான ஒரு வளர்ச்சியில இந்த மெஷினரி யுகத்துல நாம இதெல்லாம் சொன்னா அதோட பெருமையை கூட ஜனங்களுக்கு புரியுமா, ஏத்துக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஆனா அப்படி பண்ணி பார்த்தா தெரியும். காந்தி எப்படி எல்லாம் வச்சிருந்த இதே மாதிரியில் தானே காந்தியும் பண்ணியிருந்தார். ராட்டையை வச்சுன்னு எதுக்காக நூக்கணும் அப்படின்னு வச்சார், கைத்தறி துணி எதுக்கு வச்சுக்கணும், கதர்வடையை எதுக்கு உடையணும் அப்படின்லாம் எதுக்கு சொன்னார். இனிமே ரொம்ப மெல்லிசா துணிய மிஷின்ல தயார் பண்ணிவிடலாம். அதை விட நம்ம மொரட்டா இருந்தா கூட, ரஃபா இருந்தா கூட நம்ம கையால நம்மளே நூத்து நம்மளே நெஞ்சு அதை ஒரு வஸ்திரத்தை தயார் பண்ணி அதை கட்டிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மள அறியாத அதுல மனசுல ஒரு சாந்தி வருது, சந்தோஷம் வருது, ஆனந்தம் வருது. இதெல்லாம் எங்க போய் கடையில கொடுத்து வாங்க முடியுமா, எந்த மிஷின்ல இருந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும்? அதனாலதான் இந்த பூர்த்த தர்மத்துல இப்படி சரீர உழைப்பை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதைத்தான் வலியுறுத்தி பெரியவா அத்தனை பேரும் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூர்த்த தர்மம் பல இடங்கள்ல, அதுக்கப்புறம் நாட்டுல பல ஊர்ல பல கிராமங்கள்ல பல கோவில் எல்லாம் இந்த குளங்கள்லாம் வெட்டப்பட்டது. பூர்த்த தர்மம் வெகு சிறப்பா நடக்கிறது. இன்றைய காலகட்டத்துல இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அவசியம் பண்ணணும். அதுதான் பெரியவாளுக்கு நாம பண்ற கைங்கரியம், அஞ்சலி. அப்படி இருக்கிற பெரியவா குருவார விளம்பரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் சொன்னா. குருவார விளம்பரம் அப்படின்னா வியாழக்கிழமை ஒரு விளம்பரம். இப்ப நாம எதுக்கெல்லாமோ அட்வர்டைஸ் பண்றோம், நம்மளோட வர்த்தகத்துக்கு பிசினஸுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றோம். ஆனா பெரியவா பண்ற விளம்பரம் எதுக்கான, தர்மத்துக்காக, தர்மாபிவிருத்திக்காகத்தான் விளம்பரம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த குருவார விளம்பரம்ங்கிற ஒரு ஸ்கீமை சொன்னா. அதோட அந்த தாத்பரியம், அதோட பலன், அதோட நோக்கத்தை ரொம்ப பாராட்டி ஹிந்து, மெயில், எக்ஸ்பிரஸ், சுதேசமித்ரன், தினமணி போன்ற பத்திரிகை எல்லாம் வாராவாரம் இதை ரொம்ப தலைப்பொறுப்பா ஸ்ரத்தையா
இந்த பெரியவாளோட கைங்கரியத்துல தங்களை ஈடுபடுத்தின்றா. இந்த குருவார விளம்பரம் அந்த பத்திரிகைகள்லாம் வாரம் வந்திருந்தது. அந்த குருவார விளம்பரத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இதுல என்ன அவர் அட்வர்டைஸ் பண்ணிருப்பா பெரியவா, என்ன பண்ண சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு நமக்கு தோணித்துன்னா அதிசயமா இருக்கு. 3 பாயிண்ட் தான். இதை திருப்பி வாரம் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, நமது நாட்டில் இருக்கிற குடும்பத்துல எல்லாரும் என்ன பண்ணோம்னார், கால வேளையில ஏந்தினோன்னு அந்த ஏதோ ஒரு மேல்நாட்டு பழக்கம் நம்மள ஒட்டிண்டத்துல ஒண்ணு காஃபிங்கிறது ஒண்ணு. இந்த காஃபி குடிக்கிறது, டீ குடிக்கிறது அப்படிங்கறத வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையோ. அதை வச்சுட்டு இருக்கோம்னா எப்படி வச்சுட்டு இருக்கோம்னு, நம்ம சாப்பாடு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஒருவேளை சாப்பாடை கூட நாம விட்டாலும் விடுறதுக்கு தயாரா இருக்கும், காப்பியை விடுறதுக்கு தயாரா இல்ல. பல பேரை பாக்குறோம், ஆச்சரியமா இருக்கு. பசிச்சதுன்னா காப்பியை குடிச்சிட்டு பிசாதறிஞ்சுறாளே வேண்டிய சாப்பாடு கூட வேண்டாம்னு இருக்கா. அப்படி சாப்பாடை கூட தியாகம் பண்ணிட்டு இந்த காப்பியை பிடிச்சுக்கிறாப்புல இருக்கு. அதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த சாப்பாட்டு செலவை விட ஒரு குடும்பத்துல அதுக்கு சமமா இந்த காப்பி செலவு இருக்கு. நாம செலவு ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து, காலம் கெட்டு போயிடுத்து, எல்லாம் விலைவாசி எல்லாம் ஏறி போயிடுத்து, அப்படி இப்படின்லாம் சொல்றோம். அதாவது எக்கானமி ஸ்பாயில் எடுத்து எல்லாம் பொருளாதாரம் அப்படியே வீணா போயிடுத்து, அது இதெல்லாம் சொல்றமே, இதெல்லாம் எதனால வேற ஒண்ணும் இல்லை, நம்மள்கிட்ட தான் இருக்குது. என்ன எக்கானமி பொருளாதாரம் தனியா அதுவாவே ஏதானு ஒண்ணு ஒரு வஸ்துவா அதுவாவே ஏதானு ஆயிடுமா என்ன? ஒன்னும் ஆகுது. நாம தானே எல்லாம். அது நாம பண்ற நம்மளோட ஆக்ஷன் நடவடிக்கைக்கு ஏத்தாப்புலதான் அது நன்னா இருக்கிறதோ நலங்கெட்டு போறதோ எல்லாம் நடக்கிறது. அதுல முக்கியமானது இந்த காப்பிங்கிறது. அந்த காப்பி செலவை குறைக்கணும், அந்த பொருளாதார அந்த பர்டனை குறைக்கணும், ஜனங்களுக்கு குடும்ப செலவை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த காப்பியை நிறுத்த. அதுக்காக சாப்பாட்டை நிறுத்த முடியாது, காஃபியை நிறுத்தலாம். அந்த காஃபி டீக்கு இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னா, அது ஒரு லாகரி வஸ்து. இப்ப நாம ஒருத்தர் புகைக்கிறார், ஒரு மதுபானம் பண்ற, இதெல்லாம் பண்ணினா நாம கண்டிக்கிறோம், இது ஒரு தப்பு அப்படின்னு நாம கோச்சுக்கிறோம், பண்ணக்கூடாது, அதை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறோம். பெரியவாளோட பார்வையில இந்த ஒரு குடியோ புகையோ இதுக்கு சமமானதான் காப்பி டீங்கிறது அவளோட கொள்கை. காரணம், சில பேர் சொல்றத கேட்கிறமே, எனக்கு காப்பி குடிக்கலன்னா தலைவலி வந்துடும் சார், இதை பண்ண முடியாது சார், அதை பண்ண முடியாது சார் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அப்படின்னாலே என்ன, அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம். எந்த ஒரு விஷயமும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒண்ணு இருந்தா இருக்கிறது, அது இல்லையா அதை பத்தி லட்சியம் பண்ணாத இருக்கிறது. இப்படி இருந்துட்டோம்னா நாம அதை வச்சுக்கிறதுலயோ வச்சுக்காதனால ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. ஆனால் என்ன பண்ணிவிடும்னா, அது இல்லைன்னா என்னால உயிரே வாழ முடியாது, அது இல்லைன்னா எனக்கு இது மாதிரி சிரமங்கள்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது நம்மளை அடிமை கொண்டிருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு நாம அடிக்ட் ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம். அதைத்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்படி நாம இன்னொரு விஷயத்துல போய் அடிக்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் நமக்கு என்ன, நாம என்ன சாதிக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆத்ம குணங்கள் வரும், என்ன வரும்? அதையும் என்ன பண்றோம், காலங்காலத்தாலேயே சுப்பிரபாதம் பாடாப்புல எடுத்தோடனே அதுல போய் ஆரம்பிச்சிடுறோம். அது வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா அந்த காப்பி டீ குடிக்க வேண்டாம்னு சொன்னா. அப்போ எனக்கு ஏதானும் ஆகாரம் கால வேளையில பட்னியா இருக்க முடியலையே, ஏதானும் எனக்கு இது மாதிரி இருக்கு சார், எனக்கு சுகர் பேஷண்ட், அது இது ஏதானும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு பதிலா அரிசி கஞ்சி, நொய் கஞ்சி, கோதுமை கஞ்சி, இது மாதிரி கஞ்சிகள்லாம் வச்சு குடிச்சாக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நமக்கு உடம்புக்கும் முதல்ல ஆரோக்கியம். காஃபி ஒரு அடிக்ட், நம்மள அடிமையாக்குறது அப்படிங்கறதோட இல்ல, செலவு அதிகம்ங்கிறதோடையும் இல்ல, நமக்கு உடம்புல கெடுதலும் பண்றது. டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் போனேன்னா ஏதாவது மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்கறதே என்ன சொல்றாங்க, அல்சர் முதலான ப்ராப்ளங்களுக்கு முதல்ல காஃபி டீயை நிறுத்துங்கோ சார் அப்படிங்கிற. டாக்டர் காஃபி டீயை நிறுத்துங்கோ, ஒரு வைத்திய. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படையாட்சி. கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு,
கடைப்படுமாகாதே. மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடுமாகாதே. மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடுமாகாதே. மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும் மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும் வணங்குதுமாகாதே. பண்களில் கூத்தரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே. பண்களில் கூதரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே. பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள் பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள் பாடுதுமாகாதே. விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து வெளிப்படுமாகாதே. மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படுமாயிடிலே. ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே. உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே. ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே. உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே. கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கணக்கதுவாகாதே. காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் கருத்துருமாகாதே. நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே. நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே. நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுவதாகாதே. நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுதுமாகாதே. என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே. என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே. ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே. பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே. பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே.
பாவனையாய கருத்தினில் வந்து பரவமுதாகாதே. பாவனையாய கருத்தினில் வந்த பர அமுதாகாதே. அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள், அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படுமாகாதே. ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர், ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர், ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர், ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் அண்ணுவதாகாதே. செந்துவர் வாய் மடவாரிடர் ஆனவை சிந்திடுமாகாதே. செந்துவர் வாய் மடவாரிடரானவை சிந்திடுமாகாதே. சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி, சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி திளைப்பன ஆகாதே. இந்திர ஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே. இந்திர ஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே. என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன், என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படுமாயிடிலே. எண்ணணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே. எண்ணணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே. எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே. எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே. நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே. நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே. நாதன் நீ திரு நீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவதாகாதே. மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே. மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே. மாமரையும் அறியா மலர்பாதம், மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதாகாதே. மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதுமாகாதே. இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே. இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே. என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே.
மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே வானவரும் அறியா மலர் பாதம் வணங்குவதாகாதே மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே வானவரும் அறியா மலர் பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த கலக்கரும் ஆகாதே காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று கழித்திடுமாகாதே பெண்ணலி ஆண் என நாமென வந்த பிணக்கருமாகாதே பேரறியாத அநேக பவங்கள் பேரறியாத அநேக பவங்கள் பிழைத்தனாகாதே எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல் என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடுமாகாதே மின்னியல் முன்னிடையார்கள் கருத்து வெளிப்படுமாகாதே வீணை முரல்றெழும் ஓசையில் இன்பம் வீணை முரல்றெழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடுமாகாதே தன்னடியார் அடியன் தலை மீது தழைப்பனாகாதே தானடியோம் உடனே உய்ய வந்து தலைப்படுமாகாதே இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக இயம்பிடுமாகாதே என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருள பெரிலே சொல்லியலாதெழு தூமணியோசை சுவைதருமாகாதே துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்தெழுமாகாதே பல்லியல் வாய பர வந்த பரபரமாகாதே பண்டறியாத பரானுபவங்கள் பரந்தெழுமாகாதே பில்லியல் நன்னுதலார் மயல் என்று விளைந்திடுமாகாதே விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் விண்ணவரும்
அறியாத விழு பொருள் இப்பொருள்வாகாதே விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் இப்பொருளாகாதே எல்லையில்லாதன என் குணமானவை எல்லையில்லாதன என் குணமானவை எய்திடுமாகாதே இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருள பெரிலே சங்கு திரண்டு முரன்றெடும் ஓசை அழைப்பனாகாதே சங்கு திரண்டு முரன்றெடும் ஓசை தழைப்பனாகாதே சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடுமாகாதே அங்கிது நன்றிது நன்றெனுமாயை அடங்கிடுமாகாதே ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே செங்கையில் உண்கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பனாகாதே சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் தெரிந்திடுமாகாதே எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள எழுந்தருள பெரிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாட
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.